ઓરિએન્ટલ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ મિર્ઝાપુર અમદાવાદની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું ઇમ્તિયાઝ સર। વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય અર્થશાસ્ત્રની અંદર રિવિઝન કરીશું। આજે આપણે રિવિઝન કરીશું ચેપ્ટર નંબર 6 બજાર એટલે કે માર્કેટ વિશે। મિત્રો, સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું બજારનો અર્થ। सामान्य रीते तमे जाणो छो कि बजार कोने कहेवामां आवे छे एना विषे तमने सामान्य ख्याल तो हशे ज, परंतु अहींया आपणे अर्थशास्त्रनी भाषानी अंदर बजारनो अर्थ समजवानो छे कि बजार कोने कहेवामां आवे छे। सामान्य रीते जे स्तरे वस्तुओ के सेवाओनुं खरीद वेचाण थाय छे तेने आपणे बजार कहीए छीए। आपणो बजार विशेनो ख्याल एक भौगोलिक विस्तार पूरतो ज मर्यादित होय छे, पण अर्थशास्त्रमां अर्थ बतावे छे कि बजारनो ख्याल विस्तृत छे। तो चलो आपणे बजारनो अर्थ जोईए। तो अर्थशास्त्र में वस्तु के सेवाना खरीद वेचाणना हेतुथी खरीदनार अने वेचनारा एकबीजाना संपर्कमां आवे छे, एटले के एकबीजाना प्रत्यक्ष अने परोक्ष संपर्कमां आवे छे। तो आ व्यवस्थाने बजार कहेवामां आवे छे। तो अहींया तमने ख्याल आवी गयो हशे कि अर्थशास्त्रनी परिभाषानी अंदर बजार कोने कहेवामां आवे छे। तो वस्तु के सेवाना खरीद वेचाणना हेतुथी खरीदनार अने वेचनार एकबीजाना प्रत्यक्ष के परोक्ष संपर्क में आवे छे ते व्यवस्था एटले बजार। ज्यारे अर्थशास्त्रनो बीजो अर्थ छे तो आ जे अर्थ छे ए प्रोफेसर सेम्युएल्सने समजाव्यो छे। तो प्रोफेसर सेम्युएल्सनना मते बजारनो अर्थ कोने कहेवामां आवे छे एना विषे आपणे समजूती मेळवीए। तो बजार एटले एक एवी कार्यप्रणाली कि ज्यां खरीदनार अने वेचनार वस्तु अने सेवानी किंमत अने जत्था ने नक्की करवाना हेतुथी एकबीजाना संपर्कमां आवे छे। शुं कहे छे प्रोफेसर सेम्युएल्सन के खरीदनार अने वेचनार वस्तु अने सेवानी जे किंमत अने जत्थाने नक्की करवाना हेतुथी जे एकबीजाना संपर्कमां आवे छे तो आने बजार तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, त्यार पछीनो आपणो नवो टॉपिक छे बजारना घटको एटले के बजारनी लाक्षणिकताओं अथवा बजारना लक्षणों। सेम क्वेश्चन छे, परीक्षानी अंदर पूछाय तो याद राखजो कि बजारना घटको पूछे कि बजारनी लाक्षणिकताओं के बजारना लक्षणों। तो आ सेम क्वेश्चन छे ए तमारे थोडुं याद राखवानुं छे। तो मित्रों, बजारना घटको अनेक छे एना विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। तो एमां सौथी पहेला छे खरीदनारा अने वेचनारा। तो मित्रों, बजारनी अंदर खरीदनारा अने वेचनारा होय छे। अहींया सामान्य रीते समजवानुं छे कि खरीदनारा एटले के ग्राहक अने वेचनार एटले के वेपारी। तो बजारमां वस्तु के सेवाना खरीदनारा अने वेचनारा होवा फरजियात छे। तेओ द्वारा ज पोताना अंगत हेतुसर जे विनिमय करवामां आवे छे तेने खरीद वेचाणनी प्रक्रिया कहेवामां आवे छे। અહીં વેચનારનો પોતાનો નફો મહત્તમ કરવાનો ઉદ્દેશ અને ખરીદનારનો વસ્તુમાંથી મળતો સંતોષ મહત્તમ કરવાના હેતુથી આ પ્રક્રિયા જન્મ લે છે। તો મિત્રો, અહીંયા સમજવાનું છે કે બજારની અંદર ખરીદનારા હોય છે અને વેચનારા પણ હોય છે। તો અહીંયા જે વેચનારા છે એ શા માટે પોતાની વસ્તુઓ વેચવા માટે તૈયાર થાય છે? તો મહત્તમ નફા માટે એ પોતે પોતાની વસ્તુઓ વેચવા માટે તૈયાર થાય છે। અને ગ્રાહક પોતે શા માટે વસ્તુઓ ખરીદવા માટે તૈયાર થાય છે? તો એના પાછળનું ચોક્કસ કારણ છે કે એ વસ્તુમાંથી મળતો સંતોષ મહત્તમ કરવા માટે જે તે ગ્રાહક પોતે જે તે વસ્તુ ખરીદવા માટે તૈયાર થતો હોય છે। તો અહીંયા સામાન્ય રીતે તમારે સમજવાનું છે કે બજારના ઘટકોની અંદર ખરીદનારા અને વેચનારા હોય છે। ત્યાર પછી બીજા નંબરનો ઘટક છે વસ્તુઓ કે સેવાઓ। મિત્રો, અહીંયા સામાન્ય રીતે સમજવાનું છે કે બજારમાં ખરીદનારા પણ છે, વેચનારા પણ છે, પણ વસ્તુઓ અને સેવાઓ નથી તો પણ બજારનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી। તો વસ્તુઓ કે સેવાઓ હોવી પણ ફરજિયાત છે, હોવી જોઈએ। तो बजार में मांग पामती अने वेचाण थती वस्तुओं के सेवाओं होवी जरूरी छे। बजार में उत्पादक के वेचनार पोतानो नफो महत्तम करवाना आशयथी वस्तुओं के सेवाओना विभिन्न प्रकारों तेमज स्वरूपों बहार पाडे छे अने ते वस्तुओं तथा सेवाओं प्रति खरीदनारने आकर्षवानो प्रयत्न करे छे। ज्यारे खरीदनार वस्तुओं के सेवाओना उपभोगमांथी पोतानो संतोष महत्तम करवा वस्तुओं अने सेवाओनो आदर्श संयोजन खरीदी ले छे। तो अहींया मित्रों समजवानुं छे के बजार छे तो बजारनी अंदर खरीदनारा अने वेचनारा पण छे, ते उपरांत वस्तुओं के सेवाओ होवी पण जरूरी छे। वेचनारा एटले के पोते वेपारी जे ते वस्तुओं के सेवाओ वेचवा माटे तैयार थशे कारण के एने महत्तम नफो प्राप्त करवानो छे। अने जे खरीदनाराओ एटले के ग्राहक जे ते वस्तु खरीदशे केम के
એનામાંથી એને સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે, એ વસ્તુમાંથી એને શું કરવાનું છે? સંતોષ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એટલે કે મહત્તમ સંતોષ મેળવવા માટે એ વસ્તુ ખરીદવા માટે તૈયાર થશે. ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરનો ઘટક છે સંપર્ક. મિત્રો, આપણે અગાઉ ડેફિનેશનની અંદર જોઈ ગયા કે ખરીદનાર અને વેચનાર એકબીજાના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંપર્કમાં આવે છે. તો હવે આપણે આને સમજવાનું છે કે સંપર્કમાં આવે છે, પણ બે રીતે સંપર્કમાં આવે છે. એક છે પરોક્ષ અને બીજું છે પ્રત્યક્ષ રીતે સંપર્કમાં આવે છે. તો બજારમાં વસ્તુ કે સેવાના ખરીદનારા અને વેચનારા એક અથવા બીજા પ્રકારે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે. આ સંપર્ક પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સ્વરૂપનો હોઈ શકે છે. તો મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલા પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં કેવી રીતે આવે છે? તો ખરીદનારા અને વેચનારા એકબીજાના રૂબરૂ સંપર્કમાં આવે છે. માની લો કે આપણે કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરવી છે, તો આપણે બજારમાં જઈએ છીએ, એની દુકાને જઈએ છીએ અને જે વેપારી હોય છે એને રૂબરૂ વાત કરીએ છીએ કે મારે આ વસ્તુ લેવી છે. તો મિત્રો, આ કયા સંપર્કમાં આવ્યો કહેવાય? તો આ છે પ્રત્યક્ષ સંપર્કમાં આવ્યો કહેવાય. અને બીજું છે પરોક્ષ સંપર્કમાં આવવો. તો મિત્રો, પરોક્ષ સંપર્કમાં આવવાનો કારણ એ છે કે એ ગ્રાહકને એ વેપારી સુધી જવાની જરૂર રહેતી નથી. તો એ શું કરે છે? તો એ બે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. એક છે ટેલિશોપિંગ અને બીજું છે ઓનલાઈન શોપિંગ. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે પરોક્ષ સંપર્કમાં કેવી રીતે આવે છે. એક છે ટેલિશોપિંગ અને બીજું છે ઓનલાઈન શોપિંગ. એ પોતે રૂબરૂ જતો નથી. તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું ટેલિશોપિંગ. તો ટેલિશોપિંગમાં તેઓ વસ્તુઓ કે સેવાઓની જાતે ખરાઈ કરી ટેલિફોન દ્વારા વસ્તુ કે સેવાની ખરીદીના ઓર્ડર આદેશ આપે છે. સમજો કે ટેલિશોપિંગ કોને કહેવાય? માની લો કે તમારે કોઈ વસ્તુની ખરીદી કરવી છે, તો તમે શું કરશો? ટેલિફોનનો ઉપયોગ કરશો, મોબાઈલનો ઉપયોગ કરશો અને એ વેપારીનો સંપર્ક સાધશો કે મારે આ વસ્તુની જરૂર છે. તો તમે જે પ્રકારે ઓર્ડર આપો છો, આદેશ આપો છો, એ પ્રકારની એ વસ્તુ શું કરશે? મોકલશે. તમારે રૂબરૂ જવાની જરૂર રહેતી નથી. તો અહીંયા કેવી રીતે તમે સંપર્કમાં આવ્યા? તો પરોક્ષ રીતે સંપર્કમાં આવ્યા, એ પણ ટેલિફોનના માધ્યમથી. તો આને કહેવાય ટેલિશોપિંગ. બીજા નંબરે છે ઓનલાઈન શોપિંગ. મિત્રો, આજનો જમાનો એ ઓનલાઈન શોપિંગની અંદર સૌથી વધારે માને છે. કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવવી હોય તે ઓનલાઈન મંગાવતો હોય છે, એ રૂબરૂ વેપારીને મળતો નથી. તો ઓનલાઈન શોપિંગ એ પણ પરોક્ષ રીતે સંપર્કમાં આવતો હોય છે. તો જેમાં તેઓ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જે તે વસ્તુ કે સેવાના વેચનારની વેબસાઇટ પર જઈ વસ્તુઓ કે સેવાઓની પસંદગી કરે છે અને તે મુજબ વસ્તુ કે સેવાઓની ખરીદીના ઓર્ડર એટલે કે આદેશ આપે છે. અને વર્તમાન સમયમાં ટેલિશોપિંગ અને ઓનલાઈન શોપિંગ જેવા માધ્યમો દ્વારા વસ્તુઓ કે સેવાઓના ખરીદનારા અને વેચનારા પરોક્ષપણે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે છે. અહીંયા તમારે સામાન્ય રીતે સમજવાનું છે કે ઓનલાઈન શોપિંગની અંદર આપણે એમેઝોન ઉપરથી વસ્તુઓ મંગાવતા હોઈએ છીએ, અથવા જે ફ્લિપકાર્ટ છે એના ઉપરથી વસ્તુઓ મંગાવતા હોઈએ છીએ, અથવા જે તે ઓનલાઈન શોપિંગની ઘણી બધી એપ્લિકેશનો છે, તો એ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી આપણે જે તે વસ્તુઓ ખરીદતા હોઈએ છીએ. તો આ થયું ઓનલાઈન શોપિંગ. તો મિત્રો, અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સંપર્કની અંદર બે રીતે સંપર્કમાં આવે છે. એક છે પ્રત્યક્ષ સંપર્ક એટલે કે રૂબરૂ, અને બીજું છે પરોક્ષ સંપર્ક એટલે કે ટેલિશોપિંગ અને ઓનલાઈન શોપિંગ. ત્યાર પછી બજારના ઘટકોની અંદર ચોથો ઘટક છે કિંમત. તો મિત્રો, બજારની અંદર ખરીદનારા અને વેચનારા હોય છે, વસ્તુઓ કે સેવાઓ પણ હોય છે, સંપર્ક પણ હોય છે અને કિંમત પણ હોવી જરૂરી છે. જો બજારની અંદર બધી જ વસ્તુઓ હોય પણ કિંમત નક્કી ન થતી હોય તો પણ ખરીદનારાઓ અને વેચનારાઓ એકબીજાના કન્ફ્યુઝમાં આવતા હોય છે. તો બજારના ઘટકોની અંદર કિંમત હોવી પણ જરૂરી છે. તો બજારમાં ચોક્કસ સમયે કોઈ એક વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી થયેલી હોવી જોઈએ. બજારમાં વસ્તુ કે સેવાની કિંમત વસ્તુ કે સેવાની માંગ અને તેના પુરવઠાના પરિબળો દ્વારા જ નક્કી થાય છે. જે અનુસાર બજારમાં વસ્તુ કે સેવાની કિંમત વસ્તુ કે સેવાની ખરીદનારાઓની માંગ અને વસ્તુ કે સેવાના ખરીદનારાઓ દ્વારા અપાતા પુરવઠા દ્વારા નક્કી થાય છે. તો મિત્રો, આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે બજાર છે એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની ચોક્કસ કિંમત હોવી જરૂરી છે. માની લો કે કોઈ ગ્રાહક છે, એ વસ્તુ ખરીદવા માટે જાય છે અને આ જે તે વસ્તુ ખરીદે છે અને કહે છે કે કેટલા રૂપિયા થયા, કેટલી કિંમત છે, તો તરત જ વેપારી કહે છે કે આ વસ્તુની આટલી કિંમત છે. તો બજારની અંદર કિંમત હોવી જરૂરી છે. અને બીજું એ કે બજારની અંદર જે કિંમત છે એ કેવી રીતે નક્કી થતી હોય છે? તો બજારની અંદર કિંમત છે એ માંગ અને પુરવઠાના આધારે નક્કી થતી હોય છે. મિત્રો, યાદ રાખજો, અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ
કે કિંમત નિર્ધારણ એટલે કે વસ્તુની કિંમત કેવી રીતે નક્કી થાય છે, તો જે તે વસ્તુની માંગ અને એના પુરવઠાના આધારે વસ્તુની કિંમત નક્કી થતી હોય છે. તો અહીંયા ચોક્કસ રીતે તમારે સમજવાનું છે કે બજારના ઘટકોની અંદર કિંમત હોવી જરૂરી છે. ત્યાર પછી 5મા નંબરનો ઘટક છે બજાર સ્થિતિ અંગેની જાણકારી. મિત્રો આ સૌથી અગત્યનું છે કે બજારની અંદર એના ઘટકોની અંદર બજાર સ્થિતિ અંગેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તો બજાર સ્થિતિ અંગેની જાણકારી વસ્તુ કે સેવાના ખરીદનારા અને વેચનારાને હોવી જરૂરી છે. બજારમાં ફુગાવો અથવા મંદીના વલણો હોય અથવા કોઈ કુદરતી કે માનવીય આફત આવી હોય તેવા સંજોગોમાં ઉત્પાદન, વેચાણ કે ખરીદી સંદર્ભમાં યોગ્ય સમયે યોગ્ય સ્થાને એટલે કે યોગ્ય જથ્થાને અનુરૂપતા નિર્ણય લઈ શકાય. તો અહીંયા બજારની સ્થિતિ અંગેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તો કોને જાણકારી રાખવાની છે? તો અહીંયા ખરીદનારા અને વેચનારાઓને જે તે બજારની સ્થિતિ છે એ અંગે જાણકારી હોવી જરૂરી છે. કેમ કે મંદીના સમયની અંદર અથવા ફુગાવાના સમયની અંદર અથવા કોઈ કુદરતી કે માનવીય આફત આવી હોય તો આવા સમયની અંદર ઉત્પાદન કરવું કે ન કરવું, વસ્તુની ખરીદી કરવી કે ન કરવી, એનું વેચાણ કરવું કે ન કરવું, તો વગેરેના સંદર્ભમાં જે બજારની સ્થિતિ છે એ અંગેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. તો મિત્રો આ રીતે બજારના ઘટકો કુલ 5 રહેલા છે. મિત્રો ત્યાર પછીનો આપણો નવો ટોપિક છે બજારનું વર્ગીકરણ. મિત્રો અર્થશાસ્ત્રની અંદર બજારનું વર્ગીકરણ ઘણી રીતે થાય છે. દાખલા તરીકે સ્થાન આધારિત બજાર, સમય આધારિત બજાર, વસ્તુના સ્વરૂપ આધારિત બજાર, વસ્તુના જથ્થા આધારિત બજાર, નિયંત્રણ આધારિત બજાર, હરીફાઈ આધારિત બજાર વગેરે બજારના વિભિન્ન પ્રકારો છે. પરંતુ આજે આપણે આપણા ચેપ્ટરની અંદર મુખ્યત્વે 3 પ્રકારો વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનું છે. એટલે કે બજારનું જે વર્ગીકરણ છે એ 3 રીતે વર્ગીકરણ આપણે સમજવાનું છે. એમાંથી એક છે સ્થાન આધારિત બજાર, બીજા નંબરે છે જથ્થા આધારિત બજાર અને ત્રીજા નંબરે છે હરીફાઈ આધારિત બજાર. તો મિત્રો યાદ રાખજો, આપણે જે બજારનું વર્ગીકરણ છે એ 3 રીતે સમજવાનું છે. એક છે સ્થાન આધારિત બજાર, બીજા નંબરે જથ્થા આધારિત બજાર અને ત્રીજા નંબરે હરીફાઈ આધારિત બજાર વિશે આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. મિત્રો આપણે સૌથી પહેલા જોઈશું સ્થાન આધારિત બજાર. મિત્રો યાદ રાખજો, સ્થાન આધારિત બજાર વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું સૌથી પહેલા. તો સ્થાન આધારિત બજારના પણ કેટલાક મુદ્દાઓ છે, તો એ મુદ્દાઓને આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો સ્થાન આધારિત બજારની અંદર સૌથી પહેલો મુદ્દો છે સ્થાનિક બજાર. એટલે કે સ્થાનિક બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો સ્થાનિક બજારની સૌથી પહેલા આપણે એની ડેફિનેશન જોઈશું કે સામાન્ય રીતે વસ્તુઓ કે સેવાઓનું જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં જ તેનું વેચાણ થતું હોય તેવા બજારને સ્થાનિક બજાર કહેવામાં આવે છે. મિત્રો યાદ રાખજો, પરીક્ષાની અંદર પૂછાતું હોય છે કે સ્થાન આધારિત બજારની અંદર જે સ્થાનિક બજાર છે, તો સ્થાનિક બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો સ્થાનિક બજાર એને કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં વસ્તુઓ કે સેવાઓનું ઉત્પાદન થાય છે ત્યાં જ તેનું વેચાણ થતું હોય. તો આવા પ્રકારના બજારને સ્થાનિક બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો આ જે બજાર છે સ્થાનિક બજાર કોઈ એક ચોક્કસ ગામ કે શહેર પૂરતું જ સીમિત હોય છે. યાદ રાખજો, સ્થાનિક બજાર ચોક્કસ ગામ પૂરતું જ હોય, ચોક્કસ શહેર પૂરતું જ હોય. તો આ પ્રકારના બજારને પણ સ્થાનિક બજાર કહેવામાં આવે છે. મિત્રો સ્થાનિક બજારનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે માટીના વાસણોનું બજાર. યાદ રાખજો, પરફેક્ટ અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે કે માટીના વાસણોનું બજાર. અહીંયા જ્યાં માટીના વાસણો બનતા હોય ત્યાં જ તેનું વેચાણ થતું હોય. યાદ રાખજો કે જે માટીના વાસણો બનાવે છે, જે જગ્યાએ બનાવે છે, જે ગામની અંદર બનાવે છે એ જ ગામની અંદર વેચાણ થાય છે. તો આ પ્રકારના બજારને સ્થાનિક બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજા નંબરે છે પ્રાદેશિક બજાર. યાદ રાખજો, પ્રાદેશિક બજાર. તો પ્રાદેશિક બજારનો આપણે અર્થ જોઈએ કે જ્યારે વસ્તુઓ કે સેવાઓનું ખરીદ વેચાણ કોઈ એક ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હોય. યાદ રાખજો, એક ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતું સીમિત હોય ત્યારે તેને પ્રાદેશિક બજાર કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા પ્રાદેશિક બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો જે ખરીદ વેચાણ છે એ કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતું જ હોય તો આવા પ્રકારના બજારને તેને પ્રાદેશિક બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ અર્થને વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજીએ કે એક જ રાજ્યમાં આવેલા વિભિન્ન બજારોને પ્રાદેશિક બજાર કહેવામાં આવે છે. એક જ રાજ્યમાં, દાખલા તરીકે ગુજરાત રાજ્યની અંદર વિભિન્ન જે બજારો છે તો આવા પ્રકારના બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહેવામાં આવે છે.
આ બજાર એક જ રાજ્યના જુદા જુદા જિલ્લાઓ સુધી વિસ્તરેલું હોય છે। તો મિત્રો અહીંયા પ્રાદેશિક બજાર કોને કહેવાય? માની લો કે અમદાવાદ જિલ્લામાંથી વસ્તુ બને છે અને વડોદરા જિલ્લામાં તેનું વેચાણ થાય છે, પણ મૂળ તો એક જ રાજ્યમાં છે, ગુજરાત રાજ્યમાં જ છે। વડોદરાની અંદર જે તે વસ્તુઓ બને છે, સુરત જિલ્લાની અંદર તેનું વેચાણ થાય છે, સુરત જિલ્લાની અંદર જે તે વસ્તુઓ બને છે, અથવા કોઈ બનાસકાંઠા કે મહેસાણા જિલ્લાની અંદર તેનું વેચાણ થાય છે, પરંતુ એક જ પ્રદેશ પૂરતું હોય તો આવા પ્રકારના બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહેવામાં આવે છે। ગુજરાત રાજ્યમાં અમદાવાદ ખાતેના વિભિન્ન બજાર અને વડોદરા ખાતેના વિભિન્ન બજાર એ વાસ્તવમાં પ્રાદેશિક બજારો છે। મિત્રો, પ્રાદેશિક બજારનું પણ આપણે એક ઉદાહરણ સમજીએ। માની લો કે સુરતની ઘારી, સુરતની અંદર જે ઘારી એક પ્રકારની મીઠાઈ છે, સ્વીટ છે, બહુ વખણાય છે, તો ત્યાંના જ લોકો તેનો વપરાશ કરે છે। બીજું એક ઉદાહરણ છે કે પ્રાદેશિક ભાષાના ચલચિત્રો અથવા પ્રાદેશિક ભાષાના પુસ્તકો। હવે સમજો કે ગુજરાત એક પ્રાદેશિક વિસ્તાર છે। માની લો કે પ્રાદેશિક ભાષાના ચલચિત્રો અથવા પ્રાદેશિક ભાષાના પુસ્તકો, આ રીતે ઉદાહરણ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। તો માની લો કે પ્રાદેશિક ભાષાના પુસ્તકો, આપણે ગુજરાતની જ વાત કરીએ છીએ કે ગુજરાતી, તો મિત્રો ગુજરાતી ભાષાનું પુસ્તક ગુજરાતમાં જ ચાલે, ગુજરાતી ભાષાનું પુસ્તક મહારાષ્ટ્ર કે કેરળમાં ચાલતું નથી, કારણ કે ત્યાંની પ્રાદેશિક ભાષા અલગ હોય છે। તો અહીંયા તમે સ્પષ્ટ રીતે સમજો છો કે પ્રાદેશિક ભાષાના એટલે કે ગુજરાતી ભાષાના ચલચિત્રો અથવા ગુજરાતી ભાષાના પુસ્તકો ગુજરાતમાં જ ચાલશે, રાજસ્થાન કે મહારાષ્ટ્ર કે મધ્યપ્રદેશમાં ચાલશે નહીં। બીજું એક ઉદાહરણ આપું કે પ્રાદેશિક ભાષાના પુસ્તકો અમદાવાદમાં ચાલે, વડોદરામાં ચાલે, મહેસાણામાં ચાલે, બનાસકાંઠામાં ચાલે, કારણ કે એક જ પ્રદેશ એટલે કે એક જ રાજ્યના જિલ્લાઓ છે। તો મિત્રો, આ રીતે તમે ઉદાહરણ લખી શકો છો। તો આવા પ્રકારના બજારને પ્રાદેશિક બજાર કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય બજાર। મિત્રો, અહીંયા રાષ્ટ્રીય બજાર વિશે તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે। તો રાષ્ટ્રીય બજાર કોઈને કહેવામાં આવે છે? તો સૌથી પહેલા આપણે એનો અર્થ જોઈએ કે જ્યારે વસ્તુઓ કે સેવાઓ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખરીદ વેચાણ પામતી હોય તેવા બજારના કદને રાષ્ટ્રીય બજાર કહેવામાં આવે છે। અહીંયા સમજો કે રાષ્ટ્રીય બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? કે સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ખરીદ વેચાણ પામતી હોય એવા પ્રકારના બજારને રાષ્ટ્રીય બજાર કહેવામાં આવે છે। અહીંયા રાષ્ટ્રીય બજારની અંદર આખા દેશનો સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। માની લો કે કોઈ એક રાજ્ય બીજા રાજ્યની અંદર વસ્તુ મોકલાવે છે, કોઈ બીજો રાજ્ય ત્રીજા રાજ્યની અંદર વસ્તુ મોકલાવે છે અથવા લે છે, તો મૂળ અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર અથવા જુદા જુદા રાજ્યોની અંદર જે તે વસ્તુઓની આપ-લે થાય છે, મૂળ તો એક જ દેશના છે, ભારત દેશના છે, તો આવા પ્રકારના બજારને રાષ્ટ્રીય બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો, આપણે રાષ્ટ્રીય બજારનું ઉદાહરણ સમજીએ। ડેરી પ્રોડક્ટ। અહીંયા સમજો કે ડેરી પ્રોડક્ટ એ ગુજરાતમાં પણ ચાલે છે, પંજાબમાં પણ ચાલે છે, હરિયાણામાં પણ ચાલે છે, અથવા પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ચાલે છે। તો ડેરી પ્રોડક્ટ એ સમગ્ર દેશની અંદર ચાલતી વસ્તુ છે। માની લો કે અમૂલ દૂધ, તો અમૂલ દૂધ ફક્ત ગુજરાતની અંદર જ વપરાય છે એવું નથી હોતું, ભારતના સમગ્ર રાજ્યની અંદર અમૂલ દૂધનો વપરાશ થતો હોય છે। ત્યાર પછી સાડીનું બજાર। તો સાડીનું બજાર ગુજરાતમાં પણ છે, રાજસ્થાનમાં પણ છે, અથવા સમગ્ર જે તે રાજ્યોની અંદર પણ સાડીનું બજાર આવેલું હોય છે। ત્યાર પછી ત્રીજું ઉદાહરણ છે હિન્દી ભાષાની નવલકથાઓ અથવા હિન્દી ભાષાના પુસ્તકો। મિત્રો, અહીંયા સમજો કે હિન્દી ભાષાના પુસ્તકો ગુજરાતમાં પણ ચાલે છે, રાજસ્થાનમાં પણ ચાલે છે, પંજાબમાં પણ ચાલે છે। તો સમગ્ર જે તે રાજ્યો છે એ રાજ્યોની અંદર હિન્દી ભાષાના પુસ્તકો ચાલતા હોય છે, કારણ કે હિન્દી ભાષા એ રાષ્ટ્રીય ભાષા છે, માટે તેને રાષ્ટ્રીય બજારની અંદર સમાવિષ્ટ કરી શકાય છે। તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે રાષ્ટ્રીય બજાર કોને કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી ચોથા નંબરે છે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર। હવે સમજો કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો સૌથી પહેલા આપણે એની ડેફિનેશન જોઈશું। તો મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારને વૈશ્વિક બજાર પણ કહેવામાં આવે છે। વૈશ્વિક બજાર એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર। આ બજાર વિશ્વના વિવિધ દેશોના બજારો સુધી વિસ્તૃત પામતું હોય છે, એટલે કે વિસ્તૃત હોય છે। સામાન્ય રીતે આ બજારમાં થતા ખરીદ વેચાણને આયાત નિકાસ શબ્દથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ। મિત્રો, અહીંયા સમજો તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર એને કહેવામાં આવે કે કોઈ એક દેશ અન્ય દેશ સાથે જે તે વેપાર કરે છે, તો આવા પ્રકારના બજારને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ભારત દેશ અમેરિકા સાથે, અમેરિકા જાપાન સાથે, જાપાન ચીન સાથે, તો મૂળ કોઈ એક દેશ અન્ય દેશ સાથે જે તે આયાત નિકાસ કરે છે, તો આવા પ્રકારના બજારને આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે।
मित्रों આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનું ઉદાહરણ જોઈએ। અંગ્રેજી ભાષાના પુસ્તકો, તો અંગ્રેજી પુસ્તકો છે એ ભારતમાંય ચાલે છે, ચીનમાંય ચાલે છે, જાપાનમાંય ચાલે છે ને અમેરિકામાં પણ ચાલે છે। અંગ્રેજી ભાષાના પુસ્તકો સમગ્ર વિશ્વની અંદર ચાલે છે, માટે આપણે કહી શકીએ કે અંગ્રેજી ભાષાના પુસ્તકોનું બજાર એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની અંદર સમાવેશ થાય છે। બીજા નંબરનું એક ઉદાહરણ છે મોબાઈલ। જે તે દેશની અંદર જે તે મોબાઈલ બનાવે છે એનો વપરાશ સમગ્ર વિશ્વ કરે છે। માની લો કે નોકિયા મોબાઈલ એ જાપાન બનાવે છે તો ભારત તેનો વપરાશ કરે છે। ઓપ્પો કે વિવો મોબાઈલ ચીન બનાવે છે તો પણ તેનો ઉપયોગ ભારત કે અન્ય દેશો કરતા હશે। આઈફોન એપલ એ પણ જે તે દેશ બનાવે છે, ભારત તેનો ઉપયોગ કરે છે। તો મોબાઈલ જે તે દેશ બનાવે છે પરંતુ વપરાશ સમગ્ર વિશ્વ કરે છે, એટલા માટે આવા બજારને પણ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર તરીકે કહી શકીએ। તો મિત્રો આ રીતે સ્થાન આધારિત બજારના કુલ 4 મુદ્દાઓ હતા, 4 પ્રકારના બજારો હતા, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। ત્યાર પછી નવો ટોપિક છે જથ્થા આધારિત બજાર। મિત્રો અહીંયા સમજજો કે જથ્થા આધારિત બજારની અંદર એના 2 પ્રકારો પડે છે, એક છે જથ્થાબંધ બજાર અને બીજું છે છૂટક બજાર। અહીંયા સામાન્ય રીતે તમારે સમજવાનું છે, આપણે નથી કહેતા આપણા સામાન્ય ભાષાની અંદર કે આ જથ્થાબંધ વેપારી છે, આ છૂટક વેપારી છે, આવા આપણા જીવનની અંદર આવા શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। તો એ જ છે કે જથ્થાબંધ બજાર અને છૂટક બજાર। અહીંયા જથ્થાબંધ બજાર અને છૂટક બજાર એ જથ્થા આધારિત બજારની અંદર એનો સમાવેશ થતો હોય છે। તો આ બંને બજારોમાંથી સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું જથ્થાબંધ બજાર। તો મિત્રો જથ્થાબંધ બજાર કોને કહેવામાં આવે છે એના વિશે આપણે સમજૂતી મેળવીએ કે જથ્થાબંધ બજાર એ એક એવું બજાર છે કે જેમાં મોટા જથ્થામાં વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય છે। જ્યારે મોટા જથ્થાની અંદર ખરીદ વેચાણ કરવું હોય તો જથ્થાબંધ બજાર પાસે જવું પડતું હોય છે, એવા બજારમાં જવું પડતું હોય છે। જથ્થાબંધ બજારમાં જથ્થાબંધ વેપારી ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થામાં વસ્તુઓની ખરીદી કરે છે અને છૂટક બજારના વેપારીઓને વેચે છે। આમ આ બજારમાં છૂટક વેચાણ કરતા નાના નાના વેપારીઓ ખરીદનાર બને છે અને આમ જથ્થાબંધ બજારનો વેપારી ઉત્પાદક અને ગ્રાહક વચ્ચેની એક મહત્વની કડી બને છે। અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જથ્થાબંધ બજાર કોને કહેવામાં આવે છે। તો જથ્થાબંધ બજારની અંદર જે તે વેપારી છે એ ઉત્પાદક પાસેથી મોટા જથ્થાની અંદર ખરીદી કરે છે અને છૂટક વેપારીઓને આપતો હોય છે। તો અહીંયા છૂટક બજાર એટલે કે છૂટક વેપારી અને ઉત્પાદક આ બંને વચ્ચેની કડી સમાન કોણ હોય છે? તો જથ્થાબંધ વેપારી। વસ્તુને અહીંયા તમે માની લો કે સૌથી જે વસ્તુઓ બનાવે છે, જ્યાં વસ્તુઓ ઉત્પાદન થાય છે એને ઉત્પાદક કહેવાય। એ કોને આપે? તો જથ્થાબંધ વેપારીને આપતો હોય છે। જથ્થાબંધ વેપારી કોને આપે? એ છૂટક વેપારીને આપતો હોય છે અને છૂટક વેપારી કોને આપે? એ ગ્રાહકને આપતો હોય છે। તો અહીંયા જથ્થાબંધ વેપારી એટલે ઉત્પાદક પાસેથી જથ્થાબંધ વસ્તુઓની ખરીદી કરી કોને આપે છે? તો છૂટક બજારના વેપારીઓને એ વસ્તુઓ વેચે છે। તો જથ્થાબંધ વેપારી જથ્થાબંધ બજારની અંદર આ રીતે કામ થતું હોય છે। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ છૂટક બજાર। તો છૂટક બજાર કોને કહેવામાં આવે છે? તો છૂટક બજારના જે વેપારીઓ છે એ કોના વચ્ચેની કડી છે? તો એક બાજુ કોણ હોય? ગ્રાહક હોય અને બીજી બાજુ જથ્થાબંધ વેપારી હોય। તો આ બંને વચ્ચેના કડી સમાન કોણ હોય છે? છૂટક બજાર હોય છે, છૂટક બજારનો વેપારી હોય છે। તો છૂટક બજારમાં વસ્તુઓનું ખરીદ વેચાણ નાના પાયે એટલે કે નાના જથ્થામાં થાય છે। આમ છૂટક બજારના વેપારીઓ પણ બજારની એક મહત્વની કડી ગ્રાહકો સુધી વસ્તુઓ પહોંચાડે છે, એટલે કે પોતે એક મહત્વની કડી બની જે તે વસ્તુઓ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય છે। છૂટક બજારના વેપારીઓ જથ્થાબંધ બજારમાંથી વસ્તુઓને મોટા જથ્થામાં ખરીદી કરી નાના નાના જથ્થામાં છૂટક રીતે ગ્રાહક વર્ગ એટલે કે ઉપભોક્તા વર્ગને વેચે છે અને છૂટક બજારના વેપારીઓ વસ્તુઓનું પુનઃવેચાણ કરે છે અને ગ્રાહકોને તેઓની જરૂરિયાત અનુસાર વસ્તુઓ કે સેવાઓ પહોંચાડવામાં મદદરૂપ થતા હોય છે। તો અહીંયા છૂટક બજારનું કામકાજ શું હોય છે કે જે જથ્થાબંધ વેપારીઓ પાસેથી જે તે વસ્તુઓ લાવી અને કોને આપે છે? એ ગ્રાહકોને આપે છે જરૂરિયાત મુજબ અને એમના સુધી વસ્તુઓ પહોંચે એ પ્રકારની સેવા આપતું હોય છે। તો આ પ્રકારના બજારને છૂટક બજાર કહેવામાં આવે છે। તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જથ્થાબંધ આધારિત બજારની અંદર એક છે જથ્થાબંધ બજારના વેપારીઓ એટલે કે જથ્થાબંધ બજાર અને બીજા નંબરે છે છૂટક બજારના વેપારીઓ એટલે કે છૂટક બજાર। તો મિત્રો આપણે આજના આ વિડીયોની અંદર બજારનો અર્થ જોઈ ગયા, ત્યાર પછી બજારના ઘટકો એટલે કે બજારની લાક્ષણિકતાઓ જોઈ ગયા, ત્યાર પછી બજારનું વર્ગીકરણ 2 રીતે જોયું આપણે આજે।
एक है स्थान आधारित बजार और बीजू है जत्था आधारित बजार। हवे जे त्रीजा नंबरनु जे बजार है ए छे हरीफाई आधारित बजार। तो हरीफाई आधारित बजार ए आपणे नेक्स्ट विडियोनी अंदर जोईशुं। तो मित्रों, जो तमने अमारो आ विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो, जेथी आवनारा नवा विडियोज ने तमे जोई शको। थैंक यू।